إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمك. أحباب رسول الله، ومع العنصر الثالث من العناصر التي يظلها الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد. إذن بعد أن أنهينا أيها الأحباب الكرام مع العنصر الثاني والذي سنعود له كي نربط بين العناصر السبعة بإذن الله سبحانه وتعالى، شاب نشأ في عبادة الله، انهينا كل ما يتعلق بهذه الأمر، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين جميعا على أن ننشئ بإذن الله وتوفيقه وعونه شبابا وشابات في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يرتبطوا بهذا العنصر الثالث، فتكون قلوبهم معلقة بالمساجد. Alors Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et chers sœurs, avec la troisième catégorie. Parmi les catégories, les 7 catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. Un homme dont son cœur est attaché au lieu de prière, ou bien aux mosquées. Après qu'on a fini tout ce qui concerne un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu, deuxième catégorie, j'implore Dieu subhanahu wa ta'ala, on lui demande son soutien, qu'il nous aide à éduquer nos enfants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils puissent être parmi les jeunes garçons et filles qui vont grandir dans l'adoration de Dieu et qui vont être, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, des exemples des hommes et des femmes qui ont le cœur attaché au Dieu subhanahu au lieu de prière. رجل قلبه معلق بالمساجد وفي رواية في المساجد. هذا العنصر أيها الأحباب الكرام سنقف فيه عند أمرين مهمين لا ينبغي أن نغفل عنهما في لفظ الحديث: القلب والمسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد. قلبه أيها الأحباب الكرام فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر عليها عباده أن لهم قلوبا تتعلق. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو فكره معلق بالمسجد، ولم يقل بطنه معلق بالمسجد، ولم يقل رجلاه معلقة بالمسجد، ولم يقل ماله معلق بالمسجد، ولم يقل حتى علمه معلق بالمساجد، ولكن قال قلبه. فالأمر أمر القلب. لذلك فإن القلوب تتعلق، ولا تتعلق القلوب إلا إذا أحبت، ولا تحب القلوب إلا إذا علمت. القلوب تتعلق بشيء متى؟ إذا أحبته، ولا تحبه إلا إذا علمت قدره والجزاء العظيم منه. وهذا هو الفرق بين الناس. القرآن الكريم عاتب على ابن آدم أن قلبه تعلق بأمور تافهة. الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تحبون المال وتحبون المال حبا جما. تحبون، عندكم العلاقة بهذه. قل كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم أحب إليكم من الله ورسوله. ذكر الله سبحانه وتعالى متاع هذه الدنيا
كان ذلك أحب إليكم، يعني قلوبكم تعلقت به أكثر من الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا أحباب الكرام الأمر النبي يريد أن يشير هنا إلى القلب، كذلك إلى المسجد، ولكن لو لم يكن القلب تعلق بالمسجد لما ذكر المسجد. لهذا نحن يهمنا أن نقف عند القلب، لأن الهم هو ماذا؟ والمقصد الأوبجيكتيف هو ماذا؟ وكيف تكون لنا قلوب تتعلق بالمسجد. ثم بعدين نتحدث عن كيف ينبغي أن يكون المسجد بهذه القلوب. Alors, Ahbab al-Karam, on essaie toujours de méditer. Quand le prophète nous dit un homme dont le cœur attaché au lieu de mosquée, le prophète sallallahu parlait de deux choses ici. Un cœur qui est attaché au lieu de prière. Alors le cœur, c'est, comment dirais-je, la base des choses. Nous, naturellement, on s'attache, les cœurs s'attachent à telle chose parce qu'on aime cette chose. C'est pour ça la personne quand il aime quelque chose, elle s'attache à cette chose. Et la personne, elle n'aime pas telle chose s'il ne connaît pas la valeur de telle chose. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui aime quelque chose sans savoir sa valeur. Parce que c'est la valeur de la chose et la personne, il veut atteindre cet objectif, cette valeur, c'est pour ça qu'elle aime telle chose. Hein? Il veut atteindre le pouvoir, c'est pour ça il fait tout pour atteindre ce pouvoir. Parce qu'il sait que ce pouvoir-là, il y a l'ordre, il y a le respect, il y a la richesse, il y a beaucoup de choses. Pour ça, il l'aime. Ça ne veut pas dire que, on ne parle pas de ce qui est beau et ce qui est mauvais ici. On parle de la relation du cœur avec les choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés ainsi. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بأزواجه كان يميل دائما إلى عائشة فقال اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours son cœur, il est toujours incliné vers Ummuna Aïcha radhiyallahu anha. Malgré qu'il y a d'autres femmes à côté. Mais lui, tellement qu'il aime, il admire beaucoup plus cette femme, plus que les autres, il dit au Seigneur, Seigneur, voilà ce que j'ai pu pour moi. Mon cœur s'incline vers cette femme par rapport aux autres. Alors il ne faut pas me reprocher, Seigneur, ce que tu possèdes, je ne possède pas. Parce que c'est Dieu qui possède les cœurs. Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala possède ton cœur, c'est là où il est important. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous reproche que quoi? Et vous aimez du bien matériel de ce bas monde, un amour sans borne, un amour sans limite. On aime ça. Et c'est ça qui nous distrait du vrai chemin. Et parmi les gens qui prennent comme adoration des idoles pour faire des égaux à Dieu subhanahu wa ta'ala, ils les aiment comme l'amour de Dieu. Par contre, les croyants aiment beaucoup plus Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui est important, Karam, c'est quoi? On veut avoir des cœurs qui s'attachent aux mosquées. Après on va parler, ça veut dire quoi attacher aux mosquées? ذاك أحباب الكرام محل الأمر كله القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث الصحيح عنه من حديث أنس بن مالك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ذلك الأمر في القلب. ولم يقل ألا وهي العقل ألا وهي البطن ألا وهي لا ألا وإن في الجسد مضغة وش يدبيون مضغة من اللحم. إنما الفرق بين الناس في هذه المضغة أن منهم من جعل هذه المضغة لا تعمل إلا العمل الميكانيكي تضخ الدورة الدموية فقط. منهم من جعل هذه المضغة هي التي جعلته في القمة. هذه المضغة منهم من جعلته في القمة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ليس بعقل سليم ولا ببطن سليم ولا بمال سليم ولا برجل سليمة ولكن بالقلب السليم. لأن القلب إذا كان سليما فلا شك ولا ريب أن جميع الأعضاء لأنه هو المحرك والمدبر قلب في الجسد. لذلك ينبغي أن يكون اهتمامنا أكثر بالقلوب. وحتى فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى أمرنا بذلك بالقلب. أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها. ولم يقل أم على عقول أقفالها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. والقلوب بين يدي الرحمن، بين أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان النبي دائما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. اجعل قلبي يكون ثابتا على ان القلب والعياذ بالله يتقلب. Alors le cœur, c'est le normalement c'est ce qui va être notre gros souci, c'est de faire attention à nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu que dans le corps il y a une bouchée de viande, une petite partie. Quand il est propre, quand il est pur, quand il est saint, tout le corps devient saint, tout le corps devient pur. Quand il est corrompu, impur, tout le corps devient ainsi. C'est le cœur. Il ne nous a pas dit c'est le cerveau. Parce qu'il y en a qui ont des cerveaux, Inch'Allah, dans la technologie, la science, mais le cœur, il procède devant une vache. Parce que le cœur, il est loin de... Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de faire attention à nos cœurs. Et pour cela, il fait toujours cette invocation: Seigneur, ô celui qui tient nos cœurs, fais en sorte que mon cœur suit ton chemin et mon corps suit ta satisfaction. En fait, ça me dit que le cœur des gens, entre les doigts de Dieu subhanahu wa ta'ala, il les détourne comme il veut subhanahu wa ta'ala. Et il demande à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il ne détourne pas son corps vers l'égarement. Alors, là on doit faire attention, c'est le cœur. Même pour méditer le Coran, si on ne le médite pas avec un cœur sain, si on médite seulement avec le cerveau, on ne peut jamais atteindre l'objectif. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: Afala tadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Ou bien ils ont des cœurs, ils ont des cadenas dans les cœurs. Quand le cœur est fermé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est pour cela qu'on doit faire beaucoup plus attention. Ibrahim alayhi salam, quand il demande à Dieu subhanahu wa ta'ala dans son invocation, surat Shu'ara, il dit: il ne faut pas me couvrir de cette humilité le jour dernier, le jour où seuls qui seront sauvés, ceux qui viennent avec un cœur sain, un corps pur. Ce n'est pas un ventre ni un cerveau pur, mais un cœur sain. لذلك فلا يمكن للإنسان يتعلق بالمسجد تعلقا صحيحا إلا إذا كان الأمر بالعقل. وإلا فكثير من الناس يتعلقوا بالمسجد هذا التعلق المادي، يذهب ويروح إلى المسجد، ولكنه والعياذ بالله قد يبتن في قلبه ما لا تحمله الجبال لأهل المسجد ولمنهج المسجد ولحرمة المسجد ولإمام المسجد وللعلم في المسجد والعياذ بالله. Si le prophète il veut nous dire seulement une simple tradition d'avoir cette relation avec la mosquée, de faire des allers et retours à la mosquée, ça suffit. Non, c'est pas ça le but. C'est que ton cœur est lié à ce lieu, mais avec une bonne compréhension. Sinon, il y a des gens qui viennent à la mosquée, ils font des allers et des retours à la mosquée, mais au fond de leur cœur, ils cachent des choses, pour le désordre, pour le diviser, pour la haine contre tel et pour tel et pour... Jamais il sera tranquille tant que la mosquée et les musulmans sont unis. Mais il vient à la mosquée pour diviser, il est bien attaché à la mosquée, mais malheureusement avec ses pieds, c'est pas avec son cœur. C'est pour ça qu'on doit faire attention à notre cœur. هذا سنصل في هذا الأمر حينما سنذكر المسجد. النبي هدم مسجد سمي بمسجد في القرآن، هدمه. إن الناس الذين يترددون إليه كان لهم مقصد آخر وتعلق بهذا المسجد ليس تعلقا قلبيا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. À l'époque du prophète, les hypocrites, ils ont construit une mosquée à côté de la mosquée de Quba. Ils ont même dit au prophète: viens faire une simple prière, et première prière auprès de nous. Et pourquoi ils ont fait cette mosquée? Pour diviser la Ummah. Et pour accueillir les ennemis et les autres hypocrites, pour atteindre à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé son messager que tu dois détruire cette mosquée
parce qu'il était fait pour diviser, il était fait pour le nationalisme, il était fait pour dégrader les musulmans, il était fait pour te faire du mal, ainsi que les musulmans. Il s'appelle la mosquée quand même. Mais le cœur des gens qui ont dans la mosquée, c'est pas dont on parle aujourd'hui dans ce hadith. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن يكون شغل الشاغل للواحد منا هو قلبه، والقلب له أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل من الخطب. أسأل الله القدر يوفقنا وإياكم من خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد العابدين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد. إذا أحباب الكرام أدخل إلى موضوع آخر. Je rentre à notre sujet. عندي لكم بشرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. جئنا نص pour vous إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون نحن نتحدث عن المسجد. المسلمون خاصة في فرنسا وإن لم يقل في أوروبا عموما يشهدون شتاتا سواء في العلم أو في الفكر أو في المساجد أو في اجتماعاتهم. كل المسلمين يشكون هذا المشكل. Comme vous le savez, surtout en France, les musulmans, dans la bonne majorité, sont divisés. Il faut qu'on soit réel. On n'arrive pas à se rencontrer, ni pour le ramadan, ni pour la prière, ni pour le sacrifice de l'Eid, ni rien du tout. On n'a, comment dirais-je, aucune représentation, ni auprès des mosquées, ni auprès de l'État, ni auprès des autorités, ni rien du tout. Ça, c'est un gros problème. Il ne faut pas qu'on reste comme ça. On ne va pas rester toujours comme ça. لأن مع كامل الأسف أصبح المسلمون في داخل حوزة الإسلام في فرنسا, comment dirais-je, des minorités dans la minorité. Déjà on est minoritaire, on est à peine 10% dans la population française, la République française, mais au sein de cette minorité, on est des minoritaires. Les Algériens, les Marocains, les Turcs, les Pakistanais, je ne sais pas quoi, la mosquée telle, il faut qu'on soit réel. Habab Karam, ça fait plus d'un an. وهذا العبد الضعيف من بين من أحسوا بهذه المسؤولية. Ça fait plus d'un an et je suis parti des gens qui se sont sur cette responsabilité. Et surtout ceux qui ont un minimum de savoir, ils ont cette responsabilité beaucoup plus que la majorité des fidèles. Et on sera jugé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala si on n'a pas essayé de changer cet état. C'est pour cela, ça fait plus d'un an, on essaie de préparer, de contacter les savants, les professeurs, les imams compétents, qui ont des compétences religieuses, qui peuvent se réunir pour, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, faire un rassemblement. Et on va essayer, subhanahu wa ta'ala, avant le ramadan, d'annoncer un rassemblement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, des savants avec des conditions. Un minimum de savoir de Bac plus 4 dans la jurisprudence islamique. Et dans le travail sur le champ dans des mosquées, une compétence religieuse. C'est pas n'importe qui, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'imam, n'importe qui peut venir devenir imam. Il sait parler français, il lit un livre ou un autre, ou bien que sur Internet, il imprime le khutbah, il vient parler aux gens, il met un chachi, un qamis, et il devient imam. Pour ça, nous, notre responsabilité, il faut lutter contre ça. Et ça divise beaucoup plus. Et aussi, malheureusement, les étiquettes qu'on a. Tel groupe, tel organisme, nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on a essayé de rassembler une cinquantaine de savants, des professeurs, des imams compétents, pour Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en pratique, un conseil qui s'appelle Al-Majlis al-Shar'i al-Islami bi Faransa, le conseil théologique islamico-musulman de France, qui est indépendant. Il est indépendant de l'extérieur, il est indépendant de la terre. La loi 1905, alhamdulillah, protège tout le monde ici. L'État n'a pas à intervenir pour organiser la vie des musulmans. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La loi 1905, il est libre là-dessus. Nous, on ne va pas attendre que l'autre nous montre comment on va faire. Ça nous concerne nous, mais il faut seulement que ça concerne les gens de compétence. C'est pour cela, nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce serviteur parmi vous, parmi les fondateurs de ce conseil-là. Et la force de ce conseil-là, c'est basé sur trois choses. La première, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala.
qui connaît l'intention de ces gens-là. La deuxième, c'est la capacité de savoir et la qualité de savoir de ces gens-là, ainsi que leur comportement et leur ainsi de suite. Le troisième, c'est vous, c'est les musulmans. Si les musulmans vont sortir de ce problème-là, si les musulmans vont se retrouver devant les gens qui répondent à leur fatawa et qui essayent d'orienter les gens pour qu'on puisse jeûner tout le monde, parce que ça va, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, atteindre tous comment dirais-je, les capacités dans tous les territoires français, Inch'Allah. Et l'annonce sera avant le Ramadan de cette année, Inch'Allah. Et pourquoi pas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on envisage d'avoir, Bédillah subhanahu wa ta'ala, comment dirais-je, une chaîne télévisée, et pourquoi pas un journal, et tous les moyens pour communiquer avec les fidèles. Et le travail au sein de ce conseil, il sera un travail de bénévolat. Les mains et le savon, mais seulement il y a des conditions. Et parmi les conditions, un minimum de un diplôme dans une faculté connue au sein de l'islam. C'est pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans les médias, dans partout les imams, c'est comme des champignons. Masha'Allah, il y en a assez. Mais on n'a rien, on ne peut rien faire. Et si on attend les autres à faire pour nous, on ne peut rien faire. Pour ça, je vous annonce. Et j'aimerais bien, vraiment, ça sera mon honneur, que c'est la mosquée de Gonesse qui va prendre l'initiative, peut-être même d'accueillir la première, peut-être, intervention de ce conseil-là au sein de cette mosquée-là. Et c'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui que, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, l'inauguration de ce conseil, il sera dans presque le 25 mai, dans ce mois-ci, dans 2 semaines. Mais, comme vous le savez, on ne va pas recevoir de l'argent ni ailleurs, on ne va pas chercher la subvention d'autorité. C'est nous qui va tout gérer. Et surtout dans les premiers pas. Pour mettre tout ça en place, ça demande un minimum d'argent. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui de faire une récolte pour la semaine prochaine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends contact avec l'association. Ils soutiennent le projet, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais bien que vous aussi vous le souteniez. Alors la semaine prochaine, on va faire une récolte pour soutenir ce conseil, Inch'Allah, pour qu'il sorte, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, et vous le soutenez, Inch'Allah. Nous, notre but, c'est quoi? C'est de rassembler. C'est pas de diviser. Toutes les organisations qui existent, on les respecte. Mais celui qui veut être parmi les adhérents de ce conseil, il faut qu'il ait un minimum de conditions de légitimité pour qu'il puisse participer à cela. Et on accueille toute, comment dirais-je, force, que ce soit dans d'autres sciences et surtout dans la jurisprudence islamique. Et si vous voulez beaucoup plus de détails, après le Jumu'ah, je serai disponible pour répondre à toutes vos questions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je compte sur vous, et ce conseil-là, il compte sur vous, pour qu'on puisse, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, faire aboutir quelque chose qui sort de nous. De nous, c'est pas de telle autorité, ou tel endroit, ou telle nationalité, ou telle. Non, qui sort de. On parle de la France. Parce que malheureusement, comme vous voyez, c'est vous rappeler à un certain moment, quand l'ancien ministre de l'Intérieur, ça fait un X temps quand ils vont interdire le foulard, ils parlent de l'islam de France, mais ils sont partis en Égypte pour chercher la fatwa, fabriquer la cocotte minute. Alors nous, on veut leur dire qu'il y a des imams en France. Il y a des savants en France. Si vous voulez un islam de France, malgré que j'ai beaucoup de remarques qui savent l'islam de France, nous, on a l'islam de l'islam. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit. Si vous voulez l'islam de France, alors il y a les têtes, il y a les savants, il y a les compétents, il y a les imams compétents de la France, mais il faut seulement les contacter. Il ne faut pas chercher les imams que vous vouliez vous. Il y a des imams compétents qui vont vous répondre, hein, qui se sont la charge et la responsabilité de la stabilité, de la fraternité, de vivre ensemble, de vivre en amitié, et ici en France. C'est notre pays, c'est notre territoire, c'est nos mosquées, c'est nos enfants, c'est nos écoles. Ça nous intéresse la stabilité de ce pays-là. Alors il ne faut pas le laisser devant les mains de n'importe qui. Alors c'est toute notre responsabilité. Alors nous, on essaie de faire notre responsabilité pour se décharger de cela devant Dieu. Alors c'est à vous, et transmettrez le message, de faire aussi votre responsabilité quand on sera rencontré devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, les savants ils vont dire, Seigneur, Allahumma inni ballagt, فاشهد اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتبى واجمعنا على طاعتك ورضوانك اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما فيه خير وصلاح
اللهم اجعلنا سببا لجمع وشتات المسلمين وتأليفهم على الحق والدين. اللهم يا رب أيدنا بتأييدك ووفقنا بتوفيقك واجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم وفقنا لما فيه خير وصلاح يا رب. من أراد بالإسلام والمسلمين خير فاعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فرد كيده في نحره، واكفينا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار، فإنهم لا يعجزون قدرتك. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتول أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا، ولا اجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب بارك في هذه الجماعة ووفقهم لخدمة بيتك ودينك يا رب العالمين وعبادك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أمنا في هذه البلاد في ديننا وفي أولادنا وأعراضنا وأموالنا وعلمائنا وأهلنا ودوينا وفي كل نعمة نعمت بها علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، وانصرهم على أعدائك يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزون قدرتك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.